హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుందాం. ఈ వీడియోలో ప్రతిరోజు మనం మాట్లాడడానికి ఉపయోగపడే కొన్ని చిన్న చిన్న ఇంగ్లీష్ సెంటెన్సెస్ను తేలిగ్గా నేర్చుకుందాం. ఈ సెంటెన్సెస్ నేర్చుకొని ప్రతిరోజు మాట్లాడుతూ ఉంటే కొన్ని రోజుల్లో ఇంగ్లీష్లో చక్కగా మాట్లాడేయచ్చు. ఇక వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? ఆధారాలు లేకుండా నాపై నింద మోపకండి. డోంట్ అక్యూజ్ మీ వితౌట్ ప్రూఫ్. Don't accuse me without proof. వాళ్ళు తమ అభిప్రాయాన్ని వివరించనివ్వండి. Let them explain their point. Let them explain their point. నేను మిమ్మల్ని విమర్శించడం లేదు. I am not criticizing you. I am not criticizing you. అతను చిన్న చిన్న విషయాలకే చిరాకు పడతాడు. He gets irritated over small things. He gets irritated over small things. నీ బదులు ఎవరు వచ్చారు? Who came instead of you? Who came instead of you? నువ్వు దేనికి భయపడుతున్నావు? What are you scared of? What are you scared of? నేను ఈ అలవాటు మార్చుకోవాలి. I will have to change this habit. I will have to change this habit. పొరపాటున అది నోరు జారాను. It was a slip of the tongue. It was a slip of the tongue. నేను అవమానాన్ని మూటకట్టుకున్నాను. I pocketed the insult. I pocketed the insult. బాత్రూమ్ గోడలకి చెమ్మ వచ్చింది. The bathroom walls have become damp. The bathroom walls have become damp. నేను సోమరిగా ఉన్నందుకు సిగ్గుపడుతున్నాను. I am ashamed of having been lazy. I am ashamed of having been lazy. నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకోగలవని ఆశిస్తున్నాను. I wish you could understand me. I wish you could understand me. నేను మిమ్మల్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకోవాలని అనుకోలేదు. I did not mean to misunderstand you. I did not mean to misunderstand you. దురుసుగా ప్రవర్తించడం మీకు మంచిది కాదు. It's unlike you to be rude. It's unlike you to be rude. అతను తన పనిలో నిష్ణాతుడు. He is proficient at his work. He is proficient at his work. ఆమె తన గదిలో ఏడుస్తోంది. She was crying in her room. She was crying in her room. మందులు తీసుకున్న తర్వాత కూడా అతని జ్వరం తగ్గలేదు. Even after taking medicines, his fever didn't go away. Even after taking medicines, his fever didn't go away. నేను ఎలాంటి పుకార్లు వ్యాప్తి చేయలేదు. I haven't spread any rumors. I haven't spread any rumors. నాకు తెలిసింది నేను చేశాను. I did what I knew. I did what I knew. ఆమె కొత్త ఫోన్ కొనాలని నిర్ణయించుకుంది. She decided to buy a new phone. She decided to buy a new phone.
ఆమె అతను అబద్ధం చెబుతున్నాడని ఆరోపించింది. She accused him of lying. She accused him of lying. మీరు ప్రతిదానికి అతనిని నిందించలేరు. You can't blame him for everything. You can't blame him for everything. వాళ్ళు వర్షంలో తడిసిపోయారు. They got wet in the rain. They got wet in the rain. నువ్వు నాకు ఆ లేఖ ఎందుకు పంపించావో చెబుతావా? Could you let me know why you sent me that letter? Could you let me know why you sent me that letter? నేను నా మందు వేసుకున్నాను. I have taken my medicine. I have taken my medicine. ఆమె తన గురువు ఆజ్ఞ మేరకు అలా చేసింది. She did that on her teacher's order. She did that on her teacher's order. మొబైల్ ఛార్జ్ చేస్తుండగా పేలిపోయింది. The mobile exploded while it was being charged. The mobile exploded while it was being charged. మంచి ఆరోగ్యానికి నిద్ర చాలా అవసరం. Sleep is essential for good health. Sleep is essential for good health. నువ్వు ఎంత దురుసుగా ఉన్నావు? How rude you are. How rude you are. అతను నా బంగారాన్ని తనఖా పెట్టాడు. He mortgaged my gold. He mortgaged my gold. మేము టీవీలో క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తుండగా కరెంటు పోయింది. The power went off while we were watching the cricket match on TV. The power went off while we were watching the cricket match on TV. చెడు వాతావరణం వల్ల వాళ్ళు ఇబ్బంది పడ్డారు. They were troubled by the bad weather. They were troubled by the bad weather. అతను దుకాణంలోకి వెళ్ళాడు. He went into the shop. He went into the shop. ఈ మధ్య ఆమె ఎక్కువగా మాట్లాడడం లేదు. She doesn't talk much these days. She doesn't talk much these days. శుక్రవారం నా పుట్టినరోజు పార్టీకి వస్తావా? Will you come to my birthday party on Friday? Will you come to my birthday party on Friday? నన్ను నా గురించి చెప్పుకోనివ్వండి. Let me explain myself. Let me explain myself. అందుకే నేను మీ ఫోన్ కాల్కి సమాధానం ఇవ్వలేకపోయాను. That's why I couldn't answer your phone call. That's why I couldn't answer your phone call. నువ్వు నిజాయితీ లేనివాడివి. You are dishonest. You are dishonest. మీరు ఎందుకు పుకార్లు వ్యాప్తి చేస్తున్నారు? Why are you spreading the rumors? Why are you spreading the rumors? వాళ్ళు ఒకరినొకరు బెదిరించుకున్నారు. They threatened each other. They threatened each other. వాళ్ళు తనను అవమానించారని ఆమె భావించింది. She felt they had insulted her. She felt they had insulted her.
నేను అతన్ని తప్పకుండా కలవాలి. ఐ మస్ట్ మీట్ హిమ్ వితౌట్ ఫెయిల్. ఐ మస్ట్ మీట్ హిమ్ వితౌట్ ఫెయిల్. నువ్వు మరింత నిజాయితీగా ఉండాల్సింది. యూ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ మోర్ ఆనెస్ట్. యూ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ మోర్ ఆనెస్ట్. నేను అపజయాన్ని మూటగట్టుకున్నాను. ఐ పాకెటెడ్ ద డిఫీట్. ఐ పాకెటెడ్ ద డిఫీట్. నువ్వు ఎంత అదృష్టవంతుడివి. హౌ లక్కీ యు ఆర్. హౌ లక్కీ యు ఆర్. నేను మిమ్మల్ని అగౌరవపరచాలని అనుకోలేదు. ఐ డిడెంట్ మీన్ టు డిస్రెస్పెక్ట్ యూ. ఐ డిడెంట్ మీన్ టు డిస్రెస్పెక్ట్ యూ. నువ్వు దీన్ని చేయగలవని నేను నమ్ముతున్నాను. ఐ ట్రస్ట్ దట్ యూ కెన్ డూ దిస్. ఐ ట్రస్ట్ దట్ యూ కెన్ డూ దిస్. అతను రాలేనంత తీరిక లేకుండా ఉన్నాడు. హీ ఈజ్ టూ బిజీ టు కమ్. హీ ఈజ్ టూ బిజీ టు కమ్. అతను దాదాపు నా అంత ఎత్తుగా ఉన్నాడు. హీ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ యాజ్ టాల్ యాజ్ ఐ యామ్. హీ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ యాజ్ టాల్ యాజ్ ఐ యామ్. ఆమె తల్లి ఆమెను తీవ్రంగా మందలించింది. హర్ మదర్ రిబ్యూక్డ్ హర్ షార్ప్లీ. హర్ మదర్ రిబ్యూక్డ్ హర్ షార్ప్లీ. ఆమె అకస్మాత్తుగా కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. షీ సడన్లీ బర్స్ట్ ఇంటూ టీయర్స్. షీ సడన్లీ బర్స్ట్ ఇంటూ టీయర్స్. ఆమె కొత్త బట్టలు కొనాలనుకుంటోంది. షీ వాంట్స్ టు బై న్యూ క్లోత్స్. షీ వాంట్స్ టు బై న్యూ క్లోత్స్. నేను అతని ఆచూకీ కనుగొనలేకపోయాను. I couldn't find his whereabouts. I couldn't find his whereabouts. నేను చేయగలిగినదంతా చేశాను. I did what I could. I did what I could. క్షమాపణ చెప్పిన తర్వాత కూడా ఆమె నన్ను క్షమించలేదు. Even after apologizing, she didn't forgive me. Even after apologizing, she didn't forgive me. మీ నాన్న కారు ఎక్కడ పార్క్ చేస్తారు? Where does your father park the car? Where does your father park the car? అతనికి అంత త్వరగా కోపం ఎందుకు వస్తుందో నాకు తెలియదు. I don't know why he gets angry so quickly. I don't know why he gets angry so quickly. నేను చాలా డబ్బు ఖర్చు చేశాను. I spent too much money. I spent too much money. కారు అకస్మాత్తుగా ఆగిపోయింది. The car suddenly stopped. The car suddenly stopped. క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు అతనికి అకస్మాత్తుగా గుండెపోటు వచ్చింది. He suddenly had a heart attack while he was playing cricket. He suddenly had a heart attack while he was playing cricket. అతను అప్పుల్లో కూరుకుపోయాడు. He fell into debt. He fell into debt. ఇటీవలే ఆమెకు మగబిడ్డ పుట్టాడు. Recently, she was blessed with a baby boy. Recently, she was blessed with a baby boy. అతను సీసా మూతను మింగాడు. He engulfed a bottle cap. He engulfed a bottle cap. వాళ్ళు అతనిపై దొంగతనం ఆరోపణలు చేశారు.
They accused him of theft. They accused him of theft. అతను పదోన్నతికి అర్హుడు కాదు. He doesn't deserve that promotion. He doesn't deserve that promotion. ఆమెకు ఫోటోగ్రఫీ అంటే మక్కువ. She is passionate about photography. She is passionate about photography. బంతి బలంగా తగలడంతో అతని కన్ను కమిలిపోయింది. His eye was bruised as the ball hit him hard. His eye was bruised as the ball hit him hard. అతని స్థానంలో ఎవరు వచ్చారు? Who came in his place? Who came in his place? పార్క్ మా ఇంటికి చాలా దగ్గరగా ఉంది. The park is very close to my house. The park is very close to my house. నాకు వివాహ వేడుక బాగా నచ్చింది. I enjoyed the wedding ceremony. I enjoyed the wedding ceremony. నువ్వు ఎప్పుడూ సమయానికి ఎలా రాగలుగుతావు? How do you always manage to be on time? How do you always manage to be on time? ఆమె పదే పదే అల్లరి చేస్తూనే ఉంది. She prattles on and on. She prattles on and on. నేను ఫోన్ చెయ్యగానే అతను ఆగమేఘాల మీద వచ్చాడు. When I phoned, he came in a flash. When I phoned, he came in a flash. అతను ఇకపై డబ్బు కోసం తన తల్లిదండ్రులపై ఆధారపడడం లేదు. He no longer depends on his parents for money. He no longer depends on his parents for money. నేను నీకు చాలాసార్లు ఫోన్ చేశాను, కానీ నువ్వు నా ఫోన్ ఎత్తలేదు. I called you many times, but you didn't pick up my call. I called you many times, but you didn't pick up my call. అతను ప్రతి విషయాన్ని తీవ్రంగా తీసుకుంటాడు. He takes everything seriously. He takes everything seriously. ఎవరైనా ఆధారాలు లేకుండా ఆరోపణలు చేస్తూ ఉంటే ఆధారాలు లేకుండా ఆరోపణలు చేయవద్దు అని చెబుతాం కదా. డోంట్ అక్యూజ్ వితౌట్ ఎవిడెన్స్. డోంట్ అక్యూజ్ వితౌట్ ఎవిడెన్స్. కొందరు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత అకస్మాత్తుగా మనసు మార్చుకుంటూ ఉంటారు కదా. అతను అకస్మాత్తుగా మనసు మార్చుకున్నాడు. He suddenly changed his mind. He suddenly changed his mind. తెలివైన వాళ్ళు పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు కదా. మనం పరిస్థితికి అనుగుణంగా వ్యవహరించాలి. We have to act according to the situation. We have to act according to the situation. ఎవరైనా నమ్మదగిన వ్యక్తి కానప్పుడు వాళ్ళ గురించి మనల్ని ముందుగానే హెచ్చరిస్తారు కదా. అతన్ని నమ్మవద్దని నా సోదరి నన్ను హెచ్చరించింది. My sister warned me not to trust him. My sister warned me not to trust him. ఎవరైనా మనల్ని బెదిరించడానికి ప్రయత్నిస్తే నన్ను బెదిరించడానికి నీకు ఎంత ధైర్యం అని అడుగుతాం కదా. How dare you threaten me? How dare you threaten me? ఉదయాన్నే నిద్ర లేవడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కదా. నేను త్వరగా నిద్ర లేవాలని నిర్ణయించుకున్నాను. I decided to wake up early. I decided to wake up early. ఎవరినైనా కలిసి మాట్లాడవలసి ఉంటే నేను బయట నీ కోసం వేచి ఉంటాను అని చెబుతాం కదా.
I will wait for you outside. I will wait for you outside. కొందరికి షాపింగ్ చేయడం అంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండదు కదా. నాకు షాపింగ్ అంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండదు. I don't really like shopping. I don't really like shopping. సాధారణంగా ఎవరైనా వాళ్ళు నమ్మినదే చేస్తారు కదా. నేను నమ్మినదే చేశాను. I did what I believed. I did what I believed. మనకు పరిచయం ఉన్న వాళ్ళతో అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాం కదా. నేను అప్పుడప్పుడు వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటాను. I talk to them once in a while. I talk to them once in a while. ఎవరైనా ఏమి నిర్ణయించుకున్నారో తెలుసుకోవడానికి మీరు ఏమి నిర్ణయించుకున్నారు అని అడుగుతాం కదా. What have you decided? What have you decided? ఎవరైనా చాలా కోపంగా కనిపిస్తే అతనికి అంత కోపం ఎందుకు వచ్చింది అని అడుగుతాం కదా. Why did he get so angry? Why did he get so angry? ఎవరైనా పెద్దవాళ్లతో వాదిస్తుంటే అలా చేయొద్దని చెబుతాం కదా. మీ నాన్నగారితో వాదించకు. Don't argue with your father. Don't argue with your father. ఎవరైనా ఇష్టం లేకపోయినా వెళుతుంటే వాళ్ళు అయిష్టంగానే వెళ్ళడానికి అంగీకరించారు అని చెబుతాం కదా. They reluctantly agreed to go. They reluctantly agreed to go. అలాగే నా తల్లిదండ్రులకు సాయపడాలని నిర్ణయించుకున్నాను అని ఇలా చెప్పాలి. I decided to help my parents. I decided to help my parents. ఎవరైనా డబ్బు వృధా చేస్తుంటే అలా చేయొద్దని చెబుతాం కదా. డబ్బు వృధా చేయవద్దని నేను ఆమెను హెచ్చరించాను. I warned her not to waste her money. I warned her not to waste her money. అలాగే బొమ్మను పగలగొట్టినందుకు ఆమె తన తమ్ముడిని మందలించింది అని ఇలా చెప్పాలి. She rebuked her little brother for breaking the toy. She rebuked her little brother for breaking the toy. ఎవరైనా కావాలని ఇబ్బంది పెట్టి క్షమాపణ చెబితే సరిపోతుందా అని అడుగుతాం కదా. Is an apology sufficient? Is an apology sufficient? అలాగే ఆమె తల్లిదండ్రులు విమాన ప్రమాదంలో మరణించారు అని ఇలా చెప్పాలి. Her parents were killed in a plane crash. Her parents were killed in a plane crash. ఏ విషయంలోనైనా మనం చేయవలసినంత కృషి చేసిన తరువాత నేను నా వంతు కృషి చేశాను అని చెబుతాం కదా. I have done my best. I have done my best. ఎవరైనా నిజాయితీగా కనిపిస్తే అతను చాలా నిజాయితీపరుడిలా ఉన్నాడు అని చెబుతాం కదా. He seems so sincere. He seems so sincere. ఎవరైనా డబ్బు ముందుగా చెల్లించడానికి సిద్ధపడితే ఇప్పుడు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు తర్వాత చెల్లించవచ్చు అని చెబుతాం కదా. No need to pay now. You can pay later. No need to pay now. You can pay later. ఇంతకు ముందెప్పుడు స్టేడియంలో మ్యాచ్ చూడకపోతే నేను ఎప్పుడూ స్టేడియంలో మ్యాచ్ చూడలేదు అని చెబుతాం కదా. I have never watched a match in a stadium. I have never watched a match in a stadium. అలాగే ఈ మొబైల్ ఫోన్ నా పాత ఫోన్ లాగానే ఉంది అని ఇలా చెప్పాలి. This mobile phone is similar to my old phone.
దిస్ మొబైల్ ఫోన్ ఈజ్ సిమిలర్ టు మై ఓల్డ్ ఫోన్. ఎవరైనా కళ్ళకు గంతలు కట్టుకుంటే అతను తన కళ్ళకు గంతలు కట్టుకున్నాడు అని చెబుతాం కదా. హీ హ్యాస్ బ్లైండ్ ఫోల్డెడ్ హిమ్సెల్ఫ్. హీ హ్యాస్ బ్లైండ్ ఫోల్డెడ్ హిమ్సెల్ఫ్. ఎవరైనా ప్రతి చిన్న విషయానికి భయపడుతూ ఉంటే నువ్వు ఎంత పిరికివాడివి అంటాం కదా. హౌ టిమిడ్ యు ఆర్. హౌ టిమిడ్ యు ఆర్. ఏదైనా సినిమా ఇంతకు ముందెప్పుడు మనం చూడకపోతే నేను ఈ సినిమా ఎప్పుడూ చూడలేదు అని చెబుతాం కదా. ఐ హ్యావ్ నెవర్ సీన్ దిస్ మూవీ. ఐ హ్యావ్ నెవర్ సీన్ దిస్ మూవీ. ఏదైనా విషయంలో మనం జోక్యం చేసుకోవాలని అనుకోకపోతే నేను జోక్యం చేసుకోవాలని అనుకోలేదు అని చెబుతాం కదా. ఐ డిడెంట్ మీన్ టు ఇంటర్ఫియర్. ఐ డిడెంట్ మీన్ టు ఇంటర్ఫియర్. అలాగే లంచం తీసుకున్నందుకు అతను సస్పెండ్ అయ్యాడు అని ఇలా చెప్పాలి. హీ గాట్ సస్పెండెడ్ ఫర్ టేకింగ్ బ్రైబ్స్. హీ గాట్ సస్పెండెడ్ ఫర్ టేకింగ్ బ్రైబ్స్. నేను కాలేజీకి వెళ్తుండగా నా బైక్ పెట్రోల్ అయిపోయింది. ఆన్ మై వే టు కాలేజ్ మై బైక్స్ పెట్రోల్ ran out. ఆన్ మై వే టు కాలేజ్ మై బైక్స్ పెట్రోల్ ran out. పెద్దవాళ్లకు ఎప్పుడూ ఎదురు చెప్పకూడదు కదా. మనం పెద్దలను వ్యతిరేకించకూడదు. We should not oppose the elders. We should not oppose the elders. Thank you for watching this video. మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.